비욘디 시청자 여러분 안녕하십니까? 안과의사 김영주입니다. 또 한 달여 만에 인사드리게 된 것 같은데요. 어, 저희 오늘 말씀드릴 내용은 파면 수차에 의해 Let There Be Wavefront 4입니다. 그래서 전에 5년 연속 미국 백내장 굴절수술학회에서 학술 비디오상을 받은 그런 이력이 있는데요. 지금 1, 2, 3를 했고요. 세 번째 비디오까지 했고 2011년, 2012년, 13년에 발표됐던 비디오고 이번에는 2014년도에 발표됐던 Let There Be Wavefront 4에 대한 보여드리고 거기에 대한 해설을 드리는 시간을 마련했습니다. 사실 뭐 일반 시청자 여러분한테는 조금 어려운 내용이 될 수 있고 안과 의사들도 이거를 뭐 레지던트나 펠로우 할 때 배우지 못하는 경우들도 많기 때문에 보통 이렇게 접하지 못한 그런 지식들이라서 생소하기 때문에 많은 조회수를 기대했던 건 아닙니다만은 솔직히 말씀드리면요. 근데 Let There Be Wavefront 1은 한 1,500회 정도 조회수가 나와서 생각보다 많이 보신다 그랬었습니다. 저희 안과 백내장 굴절수술학회를 하면은 보통 주말에 하면은 한 400~500명 정도 안과 선생님들이 오시거든요. 그거에 비하면은 그거를 생각해 보면은 굉장히 많은 분들이 보셨다고 생각이 돼서 고무적으로 생각했었는데요. Let There Be Wavefront 2는 900으로 줄었고 1,500에서 900으로 줄었고 3는 더 줄어서 700으로 줄었습니다. 그러니까 재미가 좀 없나 싶기는 한데 그래도 5개 시리즈가 있으니까요. 거기까지 다 마무리해서 여러분들한테 좀 이런 관련된 지식들, 안과 관련된 백내장 수술, 라식 관련된 그런 광학 지식에 대해서 궁금해하시는 분들한테 조금이라도 도움이 되고자 하는 그런 마음으로 진행을 해볼까 합니다. 여기 슬라이드에서 보시면은 왼쪽부터 1부터 5 시리즈까지 있는데요. 여기 앞에 리본을 주지 않습니까? 리본이 파란색이 있고 빨간색이 있습니다. 파란색은 그 카테고리에서 퀄리티 티칭이라는 카테고리에 제출을 했었는데요. 여러 카테고리가 있습니다. 근데 파란색은 그 카테고리에서 1등이고요. 그 다음에 빨간색은 2등입니다. 2등까지 상을 주거든요. 그래서 1등이 위너고 2등이 러너업이라는 그런 이제 포지션이 되는데 원을 제가 지식을 전달하려는 목적으로 발표를 했었는데 그때 카테고리에서 위너 1등상을 받았죠. 그래서 거기에 공유돼 가지고 연속으로 2년, 3년 Let There Be Wavefront 2, 3까지 발표를 했는데 그때는 러너업 상을 받았었습니다. 그래서 다시 한번 위너가 되고 싶겠다 그랬었는데 그런 욕심이 있었겠죠. 근데 네 번째는 다시 위너가 됐었던 그런 기억이 있네요. 리본을 보니까 다시 기억이 납니다. 그리고 아시아 태평양학회에서 받은 상인데 그때는 트로피가 매년 그 개최지에 따라서 달랐었거든요. 그때 또 받았던 상인데 지금은 제일 오른쪽에 보이는 이런 모양으로 통일이 돼가지고 필름 페스티벌이라는 학술 비디오이기 때문에 약간 필름 그런 릴 같은 그런 모양으로 지금 만들어져서 매년 상을 시상을 하고 있습니다. 그러면 비디오를 먼저 처음부터 끝까지 보여드리고 그리고서 해서 좀 설명을 해드리도록 하겠습니다. Let There Be Wavefront 4. Retinal image quality. The producers have no financial interest in the subject matter of this video. Cornea, iris, and crystalline lens in the eye play an important role in forming the image of an object outside the eye on the retina. This image formation is the most important first step in seeing. The image formed on the retina is then processed by the visual system to provide us with a perceived image. We have briefly introduced the term retinal image quality in our previous Let There Be Wavefront series. We now present more details about it. Why is retinal image quality important? Retinal image quality enables us to determine how well the eye's optics can transfer information about an object onto the retina.
It also provides the basis to understand how the visual system interprets the image quality. How can we quantify the retinal image quality? There are a number of different metrics to represent retinal image quality. They are mainly divided into two main categories, i.e., pupil and retinal plane metrics. Pupil plane metrics, such as wavefront root mean square, RMS, are taken directly from the measured wavefront aberration. Now, how do these aberrations affect retinal image quality, and how can we evaluate their impact? Root mean square, or RMS, is one of the pupil plane image quality metrics and a single number which indicates the quality of an optical system and is widely used because of its simplicity. The greater the RMS, the poorer the image quality. Retinal plane metrics, including the point spread function, Strel ratio, image convolution, and modulation transfer function, are also based on the wavefront, but usually through more complex optical computation. It has been found that retinal plane metrics represent real image quality more accurately than the pupil plane metrics despite its convenience. Therefore, we will review individual retinal plane image quality metrics. A point is the most fundamental object. In other words, an object can be considered as a collection of many points. The point spread function, or PSF, is the image of a point formed by an optical system. If an optical system is perfect, i.e., no aberration, a perfect image of the point is not a point but is blurred by diffraction, called airy disk. How is PSF related to optical aberrations? PSF can be obtained by Fourier transform of the pupil function. These are the PSFs in a perfect eye for different pupil sizes. In this ideal situation, the PSF is better with larger pupils. This is because the effect of diffraction is decreased with an increase in pupil size predicted by optical theory. In the real eye, the aberration affects this airy disk pattern as well. The aberration further blurs the PSF, and higher order aberrations cause an irregular pattern of the PSF. This irregular pattern makes image quality worse and increases substantially with pupil sizes, as shown in this animation. How can we quantify image quality from the PSF? One of the methods is Strel ratio, which is defined as the ratio of the peak intensity of the PSF with the real eye to that of the perfect eye. Therefore, Strel ratio is ranged from 0 to 1. The PSF provides another powerful tool to simulate the image formed by the eye's optics by convolving an object with the PSF of the eye calculated as illustrated here. Image convolution can be done as mathematically described in this equation. The impact of the PSF on image quality is spatial frequency dependent, i.e., the higher the spatial frequency features, the larger the image quality degradation. This picture shows the modulation transfer function, or MTF. The MTF can be calculated by Fourier transforming the PSF. As explained earlier, diffraction degrades contrast even if no aberration exists. The contrast reduction becomes larger with an increase in spatial frequency. When a relatively large amount of aberration is added to the system, further degradation in image contrast occurs. The characteristic of the degradation is similar to that of diffraction, but induces a much larger impact on the contrast reduction. Here we summarize optical factors that can have an effect on retinal image quality. They include aberration, diffraction, and light scatter. The first two factors are explained already. What about scatter? Scattering is increased by media opacity, such as cataract, and retinal image quality is decreased by it. Commercially available aberrometers cannot measure light scattering property accurately.
However, a couple of proposed methods, such as psychophysical and double pass method, can be used to quantify the impact of light scattering on retinal image quality. Scattering affects both low and high spatial frequency components, while aberrations affect high spatial frequency components of an image more than lower ones. We have reviewed the basics of retinal image quality, which is a result of the optics of the eye. We introduced representative retinal image quality metrics that have been used in visual optics traditionally. Recent work done by Thebos and his colleagues evaluated many new retinal image quality metrics from the measured wavefront aberration. Optics is extremely important in vision processes, but we should not forget about the complex neural processes behind the eye. The neural factors include photoreceptor sampling, neural processing, neural adaptation, visual experience, binocular combination, and so on. Laid on the lawn, wondering where the summer's gone. Marshmallow clouds keep drifting by. 3 weeks at school already, dreaming about next June. I won't question why or where I'm guessing I'm supposed to be. 잘 보셨습니까? 그럼 처음부터 보면서 해설을 설명을 좀 해드리도록 하겠습니다. 좀 어려운 내용인데요. 그 레티널 이미지 퀄리티에 대한 내용입니다. 그러니까 망막 상의 질, 망막에 맺히는 상의 질을 어떻게 평가할 건지, 그게 우리가 시각하고 어떤 관련이 있는지, 시각을 시력을 평가를 할 때 이게 어떤 의미가 있는지 거기에 대한 내용이 되겠습니다. 처음부터 보시면은 플라움 아이 인스티튜트라는 데가 유니버시티 오브 로체스터의 안과 Let there be 병원입니다. wavefront 4. 여기 보시면은 렌린이라는 친구가 실험실에 같이 있었었고요. 미국의 유니버시티 오브 로체스터에 같이 있었고, 아이시아라는 친구도 같이 있었는데 스페인에서 온 유학생이었고, 근데 지금 그 존슨앤존슨에서 인공수용체 개발하고 있다고 전에 말씀드린 적이 있을 거예요. 그래서 인공수용체 관련해서 궁금한 점이 있으면은 이 아이시아라는 친구한테 물어보면 많이 답을 해줍니다. 그리고 아산병원의 저의 은사이신 차홍원 교수님, 스캇 맥크리가 또 유니버시티 오브 로체스터 안과의 교수이시거든요. 그리고 저의 그 광학 멘토이신 윤근영 교수님, 지금은 휴스턴 대학으로 이동하셨죠. 그래가지고 계속 눈 관련된 광학 연구를 하고 계시고, 따님도 옵토메트리 스쿨에서 시카고에서 교수를 또 하고 계셔가지고 또 아버지가 평생 또 연구해 오신 거를 같이 또 이어받아서 연구를 하고 있는 뭐 그런 상황입니다. Retinal image quality. The producers have no financial interest in the subject matter of this video. Cornea, iris, and crystalline lens in the eye play an important role in forming the image of an object outside the eye on the retina. This image formation is the most important first step in seeing. The image formed on the retina is then processed by the visual system to provide us with a perceived image. 여기 보시면은 시각이라는 게 우리가 본다는 거는 감각이지 않습니까? 감각은 눈에서 느껴지는 건 아니고 뇌에서 느껴지는 겁니다. 그리고 그 보는 감각을 담당하는 시각 중추는 후두엽에 있습니다. 그러면 어떤 식으로 시각이 이루어지냐면요. 첫 번째 단계가 아까 전에 여기서 잠깐 말씀드렸던 각막 수정체, 또 홍채하고 수정체를 통과한 빛이 망막에 상이 맺히게 되고, 카메라처럼 상이 맺히게 되고, 그때 이제 이 상이 전기 신호로 바뀌어서, 망막에서 전기 신호로 바뀌어서 뇌로 전달이 되는 거죠. 그래서 후두엽까지 가게 돼서 우리가 물체를 어떤 상을 느끼게 되는데요. 그게 이제 시각이라는 감각이 되는 건데, 첫 번째 단계가, 시각의 첫 번째 단계가 망막에 상이 맺히는 단계이기 때문에 굉장히 중요한 단계이긴 하지만은, 망막에 맺히는 상이 우리가 느끼는 상의 선명도, 그거에 미치는 영향이 크긴 하지만은 그게 전부는 아니다 하는 뭐 그런 거를 좀 암시하고 있는 그런 내용입니다. 그래서
광학이 결정할 수 있는 거는 망막에 맺히는 상의 선명도에 대한 부분이고 그 이후에 일어나는 그 시각에 대한 눈에 대한 감각에 대한 거는 조금 다를 수 있다는 거죠. 망막에 맺히는 상이랑은. 저희 뭐 생각해 보시면은 각자 느끼는 맛도 다르지 않습니까? 똑같은 음식, 똑같은 뭐 식재료인데도 느끼는 맛이 조금씩 다르고 또 그렇기 때문에 보는 것도 똑같지는 않을 거라고 생각을 합니다. 그건 감각의 영역이기 때문에 이제 그런 거를 생각하시면서 보시면 좋을 것 같습니다. Processed by the visual system to provide us with a perceived image. We have briefly introduced the term retinal image quality in our previous Let There Be Wavefront series. 네, 1, 2, 3에서 이미 레티널 이미지 퀄리티라는 말은 썼는데요. 그러면은 그거를 어떻게 표현하는 방법 할지는 여러 가지 방법이 있습니다. 그래서 그거를 표현하는 또 특히 정량적으로 표현하는 방법을 레티널 이미지 퀄리티 매트릭스라고 부르거든요. 그래서 거기에 대한 내용이 되겠습니다. We now present more details about it. 네. IQ 하면 떠오르는 분이 뭐 몇 분 계십니다. 아인슈타인이 떠오르긴 하죠. 이따가 이 복선인데 제가 또 아인슈타인의 그림을 좀 가지고 나와서 설명을 해드리겠습니다. 그래서 IQ가 인텔리전스 쿼션트인데 IQ인데 Why is retinal 레티널 image quality 이미지 important? 퀄리티는 RIQ라고 부르거든요. 그래서 레티널 이미지 퀄리티인데 그 Retinal 왜 image 중요한지 quality enables us to determine how 생각을 well 좀 the eye's 해보시면 좋을 optics 것 같아요. can transfer information about an object onto the retina. It also provides the basis to understand how the visual system interprets the image quality. How can we quantify the retinal image quality? There are a number of different metrics to represent retinal image quality. They are mainly divided into two main categories. 자, 레티널 이미지 퀄리티 매트릭이라고 할 때는 두 가지 플레인에서 측정을 하는 방법이 크게 있어요. 그래서 하나가 퓨필 플레인에서 동공면에서 측정을 하는 방식이 있고 또 하나는 망막면에서 측정하는 방식이 있습니다. 그거를 설명하는 내용이 i.e., 되겠습니다. pupil and retinal plane metrics. Pupil plane metrics, such as wavefront root mean square, RMS, are taken directly from the measured wavefront aberration. Now, how do these aberrations affect retinal image quality, and how can we evaluate their impact? Root mean square, or RMS, is one of the pupil plane image quality metrics and a single number which indicates the quality of an optical system and is widely used because of its simplicity. The greater the RMS, the poorer the image quality. Retinal plane metrics, including the point spread function, Strehl ratio, image convolution, and modulation transfer function, 네, 퓨필 플레인의 매트릭은 RMS, 루트 민 스퀘어라는 게 제일 많이 쓰이는데요. RMS는 웨이프런트 에러에서 나온 수치이고 그 값이 크면 클수록 그 광학 시스템은 불완전하다 그렇게 볼 수 있어요. 그러니까 RMS가 크면 클수록 그 굉장히 광학 수차가 많이 들어가 있어서 상이 흐려질 가능성이 많은 거죠. 한 가지 숫자로 광학 시스템이 얼마나 완벽한지를 표현할 수 있기 때문에 많이 쓰이고 있긴 하지만은 그게 크다 그래서 꼭 이미지 퀄리티가 나쁜 건 아니거든요. 그래서 그런 면도 생각을 해야 되고요. 그래서 웨이프런트 에러는 웨이프런트 에러는 퓨필 플레인 매트릭이라고 생각을 하시면 되고요. 나머지 것들 우리가 보는 뭐 포인트 스프레드 펑션이라든지 모듈레이션 트랜스퍼 펑션이라든지 이런 것들은 레티널 플레인 매트릭이 되겠습니다. are also based on the wavefront, but usually through more complex optical computation. It has been found that retinal plane metrics represent real image quality more accurately than the pupil plane metrics, despite its convenience. 이게 그 퓨필 플레인 매트릭이거든요. 웨이프런트 에러를 표현해 주는 그런 맵이 되겠는데 이걸로 보면은 상이 어떨지를 저희가 직관적으로 알 수는 없지 않습니까? 그런데 이거는 이미지 컨볼루션에 의해서 상을 보면은 그 환자가 이런 광학계를 가지고 있을 때 이런 식으로 여기 보시면은 이런 식으로 이런 광학계를 가지고 있을 때 이런 식으로 보이게 된다는 거를 알 수 있으니까 조금 더 직관적으로 알 수 있는 장점이 있는 거죠. 그래서 레티널 이미지 퀄리티 매트릭스가 그런 의미에서는 조금 더 장점이 있겠다. 그거를 보여주고 있는 겁니다.
그래서 Therefore, we 조금 더 will review 가보면요. individual retinal plane image quality metrics. A point is the most fundamental object. In other words, an object can be considered as a collection of many points. The point spread function, or PSF, is the image of a point formed by an optical system. 그 포인트 스프레드 펑션이라는 걸 직관적으로 또 많이 쓰이는데요. 점이 광학계로 전달이 되면은 그 광학계 넘어서 점으로 가는 게 가장 완벽한 그런 광학계겠죠. 근데 실제적으로 많은 광학계들이 그렇게 완벽하지는 않기 때문에 점이 점으로 전달되지는 않습니다. 하지만 점은 가장 기본적인 펀더멘털한 거지 않습니까? 선은 점이 연결이 돼서 선이 되고 면도 점으로 다 선이 연결이 돼서 면이 되기 때문에 가장 기본적인 어떤 그런 그 구성 요소라고 볼 수 있는데, 우리가 보려는 거의 구성 요소가 점으로 다 이루어졌다고 해도 과언이 아닌데 그 점이 어떻게 전달이 잘 되는지를 보여주는 게, 직관적으로 보여주는 게 포인트 스프레드 펑션이 되겠습니다. PSF라고 줄여서 쓴 거죠. If an optical system is perfect, i.e., no aberration, a perfect image of the point is not a point but is blurred by diffraction, called 자, 완벽한 시스템이 있으면은 점이 점으로 가겠죠. 광학 시스템이 있으면은. 근데 실제로는 완벽에 가까운 시스템이라고 하더라도 실제로는 회절이 있기 때문에, 여기 지금 동공에 해당하는 그 조리개를 통과를 할 때 그 조리개 가에서 생기는 회절 현상 때문에 실제로는 점이 점으로 보이지는 않게 된다는 겁니다. 어떤 식으로 보이냐면요. airy disk. 이런 식으로 동심원을 그려진 점이 주변에 동심원이 있는 에어리 디스크라고 부르는 동심원이 생기면서 점이 조금 퍼져 보이게 되는 거죠. 그거는 회절에 의한 것입니다. How is PSF related to optical aberrations? 아까 퓨필 플레인에서 측정한 게 웨이프런트 에버레이션이라고 그랬는데, 그게 어떻게 포인트 스프레드 펑션이랑 연결되는지를 보여주는데요. 약간 수학적인 방법을 씁니다. 프리에 트랜스폼이라는 걸 쓰는데, 이거는 영역이 바뀌는 겁니다. 여기서는 공간의 영역인데 프리에 트랜스폼을 하게 되면은 그때는 주파수의 영역으로 바뀌게 되는 거죠. 도메인이 바뀌는 겁니다. 스페이셜 도메인에서 프리퀀시 도메인으로 바뀌게 되는 그런 수학적인 방법을 쓴다. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. PSF can be obtained by Fourier transform of the pupil function. These are the PSFs in a perfect eye for different pupil sizes. In this ideal situation, the PSF is better with larger pupils. 여기를 잘 보시면은 우리가 일반적으로 알고 있기는 동공이 어느 정도 작아야지 상이 선명하게 보인다고 생각을 합니다. 그런데 완벽한 눈에서는요, 과학적으로 완벽한 눈에서는 오히려 동공이 커지면은 동공이 커지면 동공에 의한 회절 효과가 줄어들기 때문에 조금 더 점이 점처럼 보이게 돼서 PSF가 향상이 되는 걸 볼 수가 있는 거죠. 이거는 세상에 존재하지 않는 완벽한 눈의 경우에 이런 거고요. This is because the effect of diffraction is decreased with an increase in pupil size predicted by optical theory. 네, 아까 보셨듯이 동공이 작아지면 에어리 디스크가 주변에 생기는 거를 볼 수가 있죠. 이런 식으로 동공이 작아졌을 때는 오히려 더 점이 퍼져 보이게 되는 겁니다. 완벽한 눈에서는. 그리고 동공이 커지면은 동공에 의한 회절 효과가 줄어들기 때문에 조금 더 점이 완벽하게, 조금 더 좋은 PSF를 얻을 수 있는 Increase 거죠. in pupil size predicted by optical theory. 그런데 실제 눈에서는 어떠냐면요. In the 실제 real 눈에는 eye, 여러 가지 the 수차가 있기 aberration 때문에 affects this airy disk 이렇게 pattern 됩니다. as well. The aberration further blurs the PSF, and higher order aberrations cause an irregular pattern of the PSF. 동공이 커졌을 때 점이 상당히 퍼져 보이지 않습니까? 그 왜 그러냐면은 여러 가지 수차가, 광학 수차가 같이 동공 안에 들어가기 때문에, 그러면은 점이 한 점으로 모이지 않고 점이 주변으로 이렇게 퍼져 보이게 되는 거죠. 그래서 상당히 나쁜 PSF를 가지게 되고, 오히려 동공이 This irregular 작아졌을 때 pattern 그 광학 수차에 의한 영향이 줄어들기 때문에 점에 그래도 가깝게 보이게 되는 거죠. 우리가 동공이 작을 때, 사람 눈의 경우에는 동공이 작을 때 일반적으로 조금 더 잘 보이는 그런 경향이 있습니다. 우리 뭐 검사를 하거나 그럴 때 동공을 크게 하는 산동 검사를 할 때 세상이 다 뿌옇게 보이고 상당히 다 번져 보이지 않습니까? 그런 거를 생각을 해보시면 됩니다. 완벽한 눈하고 실제 눈하고는 상당한 차이가 있는 거죠. makes image quality worse and increases substantially with pupil sizes, as shown in this animation. How can we quantify image quality from the PSF? One of the methods is Strehl ratio. 네, PSF는 어떻게 보면은 그냥 그림을 보면서
어떻게 보면은 직관적으로 좀 받아들이는 건데요. 점이 어떻게 퍼져 보이는지를 보여주는 건데요. 이거를 수치화할 수 있는 방법, 정량적으로 볼 수 있는 방법이 있습니다. 그게 바로 스트레일 레이쇼가 되겠는데요. which is defined as the ratio of the peak intensity of the PSF with the real eye to that of the perfect eye. Therefore, 완벽한 눈일 때의 PSF의 피크 대비해서 실제로 에버레이션이 들어가 있는 리얼 아이에서의 PSF의 그 비를 구한 거니까 이런 분모에는 에버레이션이 없는 경우이다 보니까 스트레일 레이쇼는 항상 1보다 작게 Strel 됩니다. ratio is ranged from 0 to 1. The PSF provides another powerful tool to simulate the image formed by the eye's optics. By PSF가 이제 활용이 되는 거를 보셨는데 스트레일 레이쇼라는 걸 정량적으로 구할 수 있고 또 점이 아니라 이제 어떤 이미지를 봤을 때 그 이미지가 광학 수차를 통해서 보면은 광학 수차가 있는 상태에서는 어떻게 보이는지를 시뮬레이션을 할 수가 있는 거죠. 그래서 그걸 이미지 컨볼루션이라고 부르게 됩니다. convolving an object with the PSF of the eye calculated as illustrated here. Image convolution can be done as mathematically described in this equation. 네, 그래서 보시면은 그 포인트 스프레드 펑션하고 어떤 특정 우리가 어떻게 보이는지 시력표에서 많이 쓰이는 그런 시표죠. 이런 거가 어떻게 보이는지를 이미지 컨볼루션을 통해서 시뮬레이션을 할 수 있다는 얘기입니다. The impact of the PSF on image quality is spatial frequency dependent, i.e., the higher the spatial frequency features, the larger the image quality degradation. 이거 제 친구가 찍은 뉴욕 뮤지엄 오브 모던 아트 모마 사진인데요. 백 사진을 좋아해가지고 이 친구 건대 건축가 교수입니다. 그 친구가 준 사진을 가지고 이렇게 이미지 컨볼루션을 했는데요. 보면은 이런 PSF를 가지고 있는 눈이 이런 이미지를 볼 때는 어떤 식으로 보이는지 시뮬레이션을 할 수 있는 거죠. 근데 공간 주파수가 높을수록 이렇게 작은 그런 컴포넌트일수록 더 그 광학 수차의 영향을 많이 받는다. 그 얘기를 보여주고 있는 겁니다. 그 공간 주파수라는 개념이 이제 나올 텐데요. 공간 주파수가 뭐냐면은 우리가 보고 있는 물체는 뭐 사람의 몸만 해도 큰 뭐 어깨라든지 팔이라든지 뭐 얼굴이라든지 이렇게 좀 굵직굵직한 부분들이 있고 또 작은 부분들이 있습니다. 작은 부분들, 눈이라든지 뭐 입이라든지 이런 것들은 더 작은 섬세한 부분들이지 않습니까? 그런데 큰 부분들은 공간 주파수가 낮은 겁니다. 이렇게 반복되는 공간 주파수가 낮은 거고 굉장히 섬세한 그런 구조들은 우리가 봐야 되는 것 중에서 섬세한 구조들은 공간 주파수가 높은 거죠. 스페이셜 프리퀀시가 높은 그런 상태가 되는데 아까 전에 프리에 트랜스폼을 하면은 그 스페이셜 도메인으로 넘어온다 그랬지 않습니까? 그래서 이미지를 볼 때 그 공간 주파수에 따라서 그 어떤 광학 수차에 의해서 받는 영향도 달라지고 또 그 의미도 다르다. 그리고 뇌에서 받아들이는 것도 다를 것이다 하는 뭐 그런 개념을 좀 가지고서 보시면 좋을 것 같아요. This picture shows the modulation transfer function, or MTF. The MTF can be calculated by Fourier transforming the PSF. 네, PSF를 포인트 스프레드 펑션을 다시 프리에 트랜스폼을 하면은 모듈레이션 트랜스퍼 펑션이라고 하는 거를 구할 수가 있는데요. 보시면은 모듈레이션 트랜스퍼 펑션은 그 가로축은 공간 주파수고요. 오른쪽으로 갈수록 공간 주파수가 높아지고 여기는 어떻게 그게 잘 전달이 됐는지를 보여주는 게 Y축이 되겠습니다. 그래서 완벽하게 전달이 되면 1이 될 텐데 실제로 그 모듈레이션 트랜스퍼 펑션이 보면은 공간 주파수가 높을수록 잘 전달이 안 되는 거죠. 그런 거를 보여주는 or 그래프가 MTF. 되겠습니다. The MTF can be calculated by Fourier transforming the PSF. As explained earlier, diffraction degrades contrast even if no aberration exists. The contrast reduction becomes larger with an increase in spatial frequency. When a relatively large amount of aberration is added to the system, further degradation in image contrast occurs. 네, 이렇게 완벽한 컨트라스트가 있는데 왼쪽으로 갈수록 이 그림에서
공간 주파수가 낮은 거고요. 오른쪽으로 갈수록 공간 주파수가 높은데 실제로는 이렇게 완벽한 100% 컨트라스트가 있는 시스템을 보더라도 완벽한 시스템으로 보더라도 회절 때문에 약간씩은 이렇게 번져 보이게 돼서 실제로는 특히 공간 주파수가 높을수록 영향을 많이 받게 돼서 그래프는 모듈레이션 트랜스퍼 펑션의 그래프는 이렇게 우하향하는 그래프가 보이는 거고요. 거기에 숫자가 들어가면 디포커스라는 숫자가 들어갔더니 훨씬 더 이제 그 모듈레이션이 줄어드는 거를 그렇게 보여주는 그런 그래프가 되겠습니다. The characteristic of the degradation is similar to that of diffraction, but induces a much larger impact on the contrast reduction. Here we summarize optical factors that can have an effect on retinal image quality. They include aberration, diffraction, and light scatter. 그 시력의 질에 영향을 주는 세 가지를 얘기를 했는데요. 에버레이션이라는 거 이해를 하셨을 거고, 에버레이션이라는 게 광학 수차죠. 그리고 diffraction, 회절도 영향을 주는 거고, 동공에 의한 회절도 영향을 주고, 또 한 가지가 라이트 스캐터입니다. 스캐터, 빛의 산란이 되는 거죠. 그런 것들이 다 시력의 질에 망막의 레티널 이미지 퀄리티에 영향을 주는 요소이다라는 걸 and light 얘기를 하고 scatter. 있습니다. The first two factors are explained already. What about scatter? Scattering is increased by media opacity, such as cataract, and retinal image quality is decreased by it. 예, 그래서 그 에버레이션하고 광학 수차하고 그리고 회절, 동공에 의해서 생기는 회절이라는 건 이해를 하셨는데, 스캐터는 어떤 거에 생기냐면 매체가 뿌옇게 되면 산란이 생깁니다. 대표적인 질환이 눈에서는 백내장이 될 텐데요. 근데 여기 보시면은 백내장 맥주가 있지 않습니까? 영어로 백내장이 캐다락인데 캐다락 비어가 있는데 백내장 맥주라는 게 있다는 게 좀 이상하지 않습니까? 근데 캐다락이라는 말이, 백내장이라는 말이 원래는 폭포라는 뜻이거든요. 그래서 폭포 맥주인데 그게 또 백내장이라는 뜻으로 쓰이기 때문에 백내장 맥주가 있나? 그런 좀 약간 재밌는 캐다락에 대한 그림을 좀 잠깐 넣었었어요. 왜 이런 말이 생겼냐면 옛날에는 눈 안에 물이 흘러야 되는데 그 물이 블럭되면서 물이 흐름이 중단되면서, 블럭을 의미를 하거든요. 캐다락이 중단되면서 안에 뿌연 물이 된다고 생각을 했었어요. 그래가지고 물이 흐름이 끊어진다는 의미에서 폭포를 캐다락이란 말로 썼는데 백내장도 그런 의미에서 물의 흐름이 끊긴다는 의미에서 캐다락이란 말로 쓰이게 돼서 지금 이제 백내장이 캐다락이라는 용어로 쓰이게 되었습니다. Commercially available aberrometers cannot measure light scattering property accurately. 근데 저희 에버로메탈 많이 쓰거든요. 눈의 광학적인 수차를 재기 위해서 수차계라는 걸 쓰는데 그걸로는 스캐터를 측정할 수 없다는 그런 의미입니다. 그래서 어떤 그 각막에 혼탁이 있거나 그래서 시력이 떨어질 때, 그러면은 혼탁에 의해서 시력이 떨어지는 거는 스캐터를 의미를 할 텐데 그 혼탁 때문에 각막 모양이 바뀔 수가 있거든요. 흉터 같은 조직이기 때문에 각막 표면이 변화가 되면은 그거는 수차가 또 유발이 돼서 시력이 떨어지게 되는 요인이거든요. 그래서 혼탁이 중심부에 있지 않기 때문에 이 환자는 시력이 좋을 것이다, 이렇게라고 단정 지을 수는 없는 겁니다. 왜 그러냐면은 혼탁이 중심부에 있어서 스캐터의 영향은 적지만 그거에 의해서 표면의 모양이 바뀜으로써 생기는 광학 수차 때문에 시력이 떨어질 수도 있는 거거든요. 불규칙 난시가 생기면서. 그래서 환자의 어떤 시력의 증상을 이해를 할 때 빛의 산란에 의한 게 우선인지 아니면은 광학 수차에 의한 게 우선인지, 웨이프런트 에버레이션이 먼저인지 스캐터가 먼저인지 그거를 생각을 해서 또 치료 방법을 정하는데 참고를 해야지 되는 부분입니다. However, a couple of proposed methods, such as psychophysical and double pass method, can be used. 그 스캐터를 측정할 수 있는 방법이 임상적으로는 별로 없어요. 빛의 산란이라는 걸 측정할 수 있는 방법이 별로 없는데, 시퀀트라는 거는 직접 환자가 들여다보면서 시뮬레이션을 한 빛의 번짐 정도에서 본인이 느끼는 거에 가장 비슷한 거로 고르도록 하는 그런 주관적인 검사가 되겠고요. 그다음에 오카스라는 검사도 하는데요. 이거는 뭐냐면은 그 포인트 스프레드 펑션을 기본으로 하고 있습니다. 그래서 눈앞에 있는 점이 망막에 있는 점으로 얼마만큼 망막에 맺히는 상이 점을 얼마나 잘 전달을 하는지를 보면 되는데, 그러려고 그러면은 망막 뒷면에다가 센서를 둬야 되지 않습니까? 근데 실제적으로는 그게 불가능하기 때문에 어떻게 하냐면은
더블 패스 메소드를 씁니다. 모든 근데 광학 장비들이 안과 장비들이 대부분은 더블 패스예요. 그래서 눈 속에 빛을 넣어서 망막에서 반사돼 나오는 빛이 어떻게 퍼지는지를 갖다 측정하는 방법이 더블 패스인데 예를 들면은 뭐 자동 굴절 검사기라든지 이런 것도 더블 패스가 되는 거고 대부분의 안과 장비들은 거의 모든이라고 말씀드려도 될 것 같은데 모든 장비들이 더블 패스를 쓰고 있습니다. 눈을 한 번만 통과한 게 아니라 두 번 통과해서 들어가고 나오고 두 번 통과한 빛을 측정을 하게 되는데 그때 이제 더블 패스된 점을 가지고서 아주 작은 점에 빛을 넣어서 점광원을 눈 속으로 넣은 다음에 그게 반사돼 나오는 거를 측정을 해서 점이 어떻게 퍼지는지를 보고서 이 눈의 산란이 어떤 건지를 보는 검사가 오카스 검사가 되겠습니다. 빛산란 검사 뭐 그렇게 부르고 있는데요. 그거를 가지고서 이제 그 빛의 산란이 어느 정도 된다 하는 거를 볼 수 있는 거죠. 근데 여기서부터 헷갈리는 거는 아까 전에 웨이프런트 에러를 알면은 포인트 스프레드 펑션을 구할 수 있다 그랬고 그럼 여기서도 포인트 스프레드 펑션을 구할 수 있지 않습니까? 이거는 그 두 가지 차이점은 뭐냐면은 첫 번째 웨이프런트 에러에서 측정 그 계산적으로 나오는 포인트 스프레드 펑션은 calculated PSF라고 부르고 여기서는 직접 점을 넣어 가지고 이미지 센싱을 해 가지고 점이 어떻게 퍼져나 보이는 건지를 본 거지 않습니까? 이거는 measured PSF라고 불러서 두 가지가 조금 다릅니다. 두 가지가 상당히 매칭이 되긴 할 텐데 그 PSF라는 게 두 가지가 있다. calculated, measured 그렇게 두 가지가 있다. 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. Used to quantify the impact of light scattering on retinal image quality. Scattering affects both low and high spatial frequency components, while aberrations affect high spatial frequency components of an image more than lower ones. 그 스캐터는 아까 전에 공간 주파수가 낮든 높든 대부분 다 영향을 미치게 됩니다. 그러니까 백내장이 오게 되면은 전체적으로 세상이 뿌옇게 보이면서 공간 주파수가 높든 낮든 다 영향을 받게 되고요. 하지만 그 광학 수차 에버레이션의 경우에는 조금 더 높은 공간 주파수의 영향을 더 많이 미친다. 그러니까 세밀한 거를 구별하는 능력이 좀 떨어지게 되는 거죠. 그런 거고 조금 큼직큼직한 것들은 그렇게 크게 영향을 받지 않는다. 그렇게 이해를 하시면 될 것 같아요. We have reviewed the basics of retinal image quality, which is a result of the optics of the eye. We introduced representative retinal image quality metrics that have been used in visual optics traditionally. Recent work done by Thebos and his colleagues evaluated many new retinal image quality metrics from the measured waveform. 그 레티나 이미지 퀄리티 RIQ 매트릭스는 여러 가지가 시도가 됐는데요. 근데 망막에까지는 광학계가 작동을 한다 그랬지 않습니까? 그러니까 광학계에 의해서 생기는 이미지가 얼마나 선명한지를 볼 수 있긴 한데 그게 환자가 실제로 느끼는 거랑은 조금 다르거든요. perceived 이미지랑 그다음에 레티날에 맺힌 레티날 이미지랑은 서로 좀 다를 수가 있기 때문에 그거를 어떻게 하면 좀 매칭을 할 수 있을까? 약간 뉴럴 팩터까지 같이 넣을 수 있는가를 고민을 많이 하셨는데 인디아나 대학의 레리 타이보스 선생님 뭐 굉장히 한눈으로 파셨어요. 연구를 많이 하셨고 사람의 시각을 이해하기 위해서 많은 연구를 하셨는데 이제 그분이 제안한 그런 레티널 이미지 퀄리티 매트릭스가 VSOTF가 가장 환자가 느끼는 거랑 잘 일치하더라 하는 거를 말씀하셨는데 이건 Visual Strain Ratio based on Optical Transfer Function 이거든요. 그래서 그 VSOTF가 그래도 사람이 실제로 느끼는 거랑 가장 잘 맞더라 하는 뭐 그런 얘기를 하셨었죠. 그래서 여러 가지 레티나 이미지 퀄리티 매트릭스가 있다. Front 뭐 aberration. 그렇게 아시면 될 것 같습니다. Optics is extremely important in vision processes, but we should not forget about the complex neural processes behind the eye. The neural factors include photoreceptor sampling, neural processing, neural adaptation, visual experience, binocular. 그 시각이 보는 거에 그 뇌가 어떤 시각적인 부분을 영향을 준다는 건데요. 지금 가운데 초록색 점을 보시면서 양쪽에 있는 그림을 보시는데 원래는 똑같은 그림이었는데 오른쪽 거는 지나치게 선명하게 만들고 왼쪽 거는 흐리게 만들었거든요. 초록색 점을 계속 보고 있다가 adaptation, 다시 양쪽에 visual experience, 똑같은 그림을 binocular 주면은 combination, and 어떻게 보이게 되냐면 오른쪽은 오히려 더 약간 더 흐리게 보이게 되고 보시면은 이런 식으로 있었는데 처음에 똑같은 그림이었는데 오른쪽 거는 선명하게 해주고 왼쪽 거는 조금 흐리게 했다가 다시
초록색 불빛 점을 보시면서 적응을 해 보셨다가 다시 똑같은 그림을 보여드리게 되면은 오른쪽이 약간 흐리게 보이게 됩니다. 그건 뭐냐면은 지나치게 선명한 이미지가 들어오면 뇌에서는 약간 흐리게 보려고 그러고요. 그다음에 흐린 이미지가 들어오면 그걸 선명하게 보려고 유용한 정보들을 조금 더 증강해서 선명하게 보려고 하는 뇌의 활동이 일어나는 거거든요. 이거는 몇 초 안에 일어날 수 있는 일인데 어 조금 더 장시간 동안 적응되는 것도 있습니다. 이런 게 인제 뉴럴 어댑테이션 개념을 설명할 때 많이 쓰이는 그런 그림이 되겠습니다. binocular combination, and so on. 그래서 시각이 망막에 맺히는 상황이 굉장히 중요하고 하지만 어떤 아직 완전히 우리가 이해를 못한 완전히 이해를 못한 정도가 아니라 이해를 못한 부분이 더 많겠죠. 뇌의 작용, 이미지 프로세싱 같은 작용들이랑 또 양안을 어떻게 쓸지에 대한 것들에 대한 연구는 계속되고 있고 그런 것들을 함께 이해를 해야 된다는 그런 얘기입니다. 다초점 렌즈로 백내장 수술을 하신 분도 굉장히 잘 적응하시는 분이 있는가 하면은 또 굉장히 고생하시면서 적응을 하시고 끝끝내 적응 못 하시는 분들도 계시긴 하거든요. 그게 인제 그 수술 초반에 일어나는 어떤 뉴럴 어댑테이션 그런 것들이 어떤 수술의 성패에 상당한 영향을 많이 미친다는 거를 얘기를 해 주고 있는 것입니다. 예. 거기까지 말씀드리고요. 그다음에 인제 엔딩 크레딧이 쭉 가고 있고요. 그리고 다음 슬라이드를 좀 보여드리면은 아까 공간 주파수에 대한 내용 잠깐 말씀드릴게요. 여기 보시면은 누구 같습니까? 아는 얼굴이실 수도 있는데 배우 마릴린 먼로의 그림이 있는데 여기는 여러 가지 공간 주파수가 섞여 있거든요. 근데 이 그림을 크게 해 보면은 다른 그림이 됩니다. 이거는 아까 나왔던 비디오에 나왔던 아인슈타인 얼굴이죠. 어떻게 된 거냐면요. 아인슈타인의 얼굴은 이런 어떤 이렇게 코수염이라든지 이런 것들은 굉장히 공간 주파수가 높은 그런 컴포넌트들로 공간 주파수가 높은 요소들로 그림을 그려 놨어요. 근데 그림이 작아지면은 공간 주파수가 큰 것들만 보이고 공간 주파수가 낮은 것들만 보이고 공간 주파수가 높은 것들은 보이지는 않겠죠. 그런데 그림을 확대를 해 보면은 공간 주파수가 높은 것들이 다시 눈에 보이기 때문에 이런 현상이 생기는 겁니다. 그래서 이런 식으로 이때는 공간 주파수가 낮은 그림으로만 되어 있는 마릴린 먼로 얼굴은 볼 수 있는데 공간 주파수가 높은 그림으로 그려져 있는 높은 요소로 그려져 있는 아인슈타인의 얼굴은 볼 수 없는데 그림을 크게 확대를 해 보면은 공간 주파수가 높은 것들도 우리 눈에 들어오기 때문에 이렇게 다른 그림을 볼 수 있게 되는 그런 좀 재밌는 공간 주파수를 이해하는 데 도움이 되는 그런 그림입니다. 이거는 공간 주파수가 다 섞여 있는 그림이고요. 왼쪽 그림은요. 낮은 거, 높은 거 다 섞여 있는 거고 이제 공간 주파수 높은 요소들만 빼내면은 요렇게 눈, 코, 입 요런 것들만 보이죠. 그리고 얼굴의 윤곽이라든지 머리라든지 이런 거는 낮은 공간 주파수로 되어 있고 이런 요소들이 다 합쳐져 있는 거를 우리가 보게 되는데 그거를 따로 이렇게 보고 따로 봐서 분석을 해야 될 수도 있다는 거고요. 저희 광학계는 체라고 얘기를 합니다. 그래서 광학계에 일어나는 여러 가지 회절, 산란, 그다음에 어떤 수차 이런 것들은 눈에 들어오는 이미지를 갖다 이렇게 걸러주는 그런 시스템이라고 얘기를 해서 체에 많이 비유가 되긴 하고요. 네, 그 레드벨벳 웨이프런트 4에 대한 설명을 여기까지 드리고요. 최근에 퍼스널라이즈 유저 미팅이 있었거든요. 그래서 제가 좌장을 맡은 세션이 있었고 그때 중국에서 광저우 아이얼 병원이라고 수술 많이 하시는 병원인데 거기서 오신 시용루 선생님이라는 분도 오셔서 같이 단체 사진에서 발췌를 했는데요. 그분이랑 찍은 사진인데 웨이프런트 에버레이션을 눈에서 측정을 하고 또 눈의 여러 가지 눈의 길이라든지 구조를 측정을 해서 완벽하게 맞춤형 수술을 진행하겠다는 게 퍼스널라이즈 개념인데 거기에 대한 경험을 좀 많이 나눴습니다. 이게 측정된 저희 굴절값하고 기계에서 측정된 굴절값하고 저희가 현성 굴절 검사로서 수동으로 재인 값들이 차이가 많이 나는데 그런 것들을 어떻게 그러면 해석을 하고 어떻게 적용을 할 건지에 대해서 서로 의견을 나눴었고요. 그럼 모든 환자를 위한 것이냐? 거기에 대한 얘기도 들었었는데요. 각막이 불규칙하거나 각막에 비대칭이 있는 경우에 적용을 한다. 그리고 정상적인 눈에서는 고위수차라는 게 굉장히 작습니다, 사실은. 그래서 크게 영향이 없기 때문에
굳이 퍼스널라이즈를 고집하지 않으셔도 될 수도 있다는 거를 약간 시사하는 그런 내용이고, 그리고 또 이제 동공이 큰 경우에, 동공이 크면은 큰 동공 안으로 수차가 많이 들어가기 때문에 그런 경우에 적용을 한다. 두 가지죠. 각막에라든지 어떤 광학계에 불규칙함이 있을 때 그 고위 수차가 좀 높은 경우에 적용을 한다. 비대칭이라든지, 그리고 동공이 클 때 적용을 한다. 그런 경우에 주로 적용을 해서 좋은 결과를 얻고 있다라는 그런 의견을 교환을 했습니다. 그래서 저도 말씀드리는 게 퍼스널라이즈에 관심을 가지고서 오시는데 시력이 2.0이 나오고 그거는 거의 눈의 한계치이기 때문에 그렇게 되는 수술은 아닙니다. 그런 경우가 없지는 않다고는 하지만 굉장히 일부의 환자들에서 그건 얻을 수 있는 결과고요. 현실적으로는 일반적으로 저희가 하고 있는 일반적인 라식, 라섹하고는 결과가 크게 차이가 나지는 않을 거고, 근데 일반적인 상황에서는 차이가 나지는 않는데 수술을 했건 안 했건 야간에 동공이 커지면 시력이 떨어지게 됩니다. 거기에 주로 작용하는 수차가 구면 수차라는 수차인데 구면 수차를 굉장히 잘 조절을 하거든요. 퍼스널라이즈의 경우에는. 그래서 야간 시력이 중요한 경우, 또 야간에 시력이 떨어지는 것을 최소화하고 싶을 경우에, 동공이 특히 큰 경우에, 그런 경우에 퍼스널라이즈가 장점이 있겠다라고 말씀드리면은 또 야간 시력이 좋았으면 좋겠다. 야간에 운전할 일이 많다. 야간에 빛 번짐이 적으면 좋겠다. 그런 분들의 경우에 많이 선택을 하시는 그런 방법인데 이제 사용 경험이라든지 유저 미팅을 통해서 그런 공유를 할 수 있는 기회가 돼서 좀 많이 도움이 됐던 그런 자리였습니다. 오늘 여기까지 말씀드리고, 사실 오늘 저녁 때 또 저는 싱가포르에 미팅이 있어서 가거든요. 그래서 싱가포르에서 인공수정체 관련돼 있는 미팅이 있어서 인공수정체 관련해서 최신 다초점 인공수정체 같은 것들이 있으니까 그런 거에 대한 의견을 교환할 예정이고, 공교롭게도 바쁘게 됐습니다. 이번 주말은 그렇게 보내고 다음 주말엔 또 대만에서 뉴럴 어댑테이션이랑 그다음에 렌티큘 관련돼 있는 강의가 있어서 대만에 좀 짧게 토요일 날 진료 보고서 갔다가 일요일 날 강의하고 또 바로 또 돌아오고 그런 일정으로 또 두 주말을 보내게 됐는데, 또 거기에 대한 후기, 거기에 대한 내용도 다음 기회에 말씀드리도록 하겠습니다. 네. 어려운 내용 긴 시간 시청해 주신 여러분들께 감사드리면서 이 시간 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.